النهارده ان شاء الله هنبتدي اول سيكشن لينا في ماده الادفرتايزنج. هيبقى عندنا احنا هنبقى بنطبق في true false questions، وفي عندنا كويز هفهمكم في الاخر ان شاء الله عباره عن ايه. تمام، اول حاجه نبدا بيها ماشي. Advertising strategy is what the advertiser says about the brand being advertised. طبعا السؤال ده صح. ليه صح؟ عشان ال advertising strategy is the formulation، هو الشكل يعني of an advertising message للرسالة الإعلانية that communicates the brand's primary benefit or how it can solve the consumer's problem. تمام، يعني اللي هي ازاي بتحل مشاكل الكونسيومرز وازاي اللي هي اصلا بتأدي الهدف الرئيسي للصورة بتاعت البراند اصلا. ده اللي هي advertising strategy is all about. okay. تمام، اللي بعديه usually effective advertising strategy involves one major dimension. It is the creation of effective advertising message. طبعا دي false، لأن ال effective advertising strategy عندي involves two major dimensions. ايه هما major dimension اللي هو include it؟ أول حاجة عندك اللي هي creation، اللي هو أو creativity، يعني creativity اللي أنت بتقدر تعمل advertising في ال advertising message. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي هو selection بتاع ال advertising media. ال advertising media زي التلفزيون وزي الراديو وزي الانترنت زي الفيديو زي الاوديو ايا يكن. يعني ازاي انا هعمل selection للايه advertising media؟ يبقى false. ليه؟ عشان effective advertising strategy involves two major dimensions. The first, the creation of effective advertising message. Second, the selection of an appropriate advertising media. تمام، نشوف اللي بعديه. طيب، the only way to separate one advertisement from others is to help customers enjoy the time being spent or viewing this advertisement. طبعا دي true، لان انت لو انت حابب الاعلان، سواء حابب الشكل بتاع الاعلان، سواء حابب الاغنيه اللي كانت في الاعلان، سواء حابب مثلا المغني او الممثل اللي موجودين في الاعلان، فانت هتحب ومقدمهولك بشكل كويس جدا، فانت هتحب تتفرج عليه مش مره واحده كذا مره. يبقى لازم يبقى فيه انجوي، وانت تتفرج على اعلان. يبقى صح. ليه؟ because advertisements need to be better planned, more imaginative, more entertaining, and more rewarding to customers. تمام. طيب، اللي بعديه we have 4 steps in creating effective advertising message. طبعا دي full، لان انا عندي creating بتاع effective advertising message دول بس 3 steps، only 3 steps، اللي هو we have 3 steps in creating effective advertising message, which are المسج strategy, creative concept والمسج execution. تمام، يبقى message execution. جميل، يبقى هما 3 فقط steps اللي هما في creative effective advertising message. طيب، تعال نفكر في اللي بعديه. Message strategy is about what are you going to tell and what kind of information are you going to deliver. دي طبعا true، دي اصلا من اسمها اللي هي message strategy، يبقى هي دي اللي هي بتعمل كده. يبقى as message strategy is the general message that will be communicated to customers or consumers. تمام، ازاي انا هقول الكونسيومرز ايه والانفورميشن اللي هقدمها له ايه علشان اعرف اوصل الرساله بتاعتي صح. تمام، اللي بعدي. طيب، المسج execution is the idea that will bring the message strategy to life and engage basic appeals to be used in advertising campaigns. تمام، يبقى دي false. ليه؟ لان creative concept هي الايديا اللي هتجمع لي مسج استراتيجي علشان للحياه، واللي هي ازاي ترشده علشان ايه، عشان اعرف استخدمهم في حمله اعلانيه ايه صح. تمام. طيب، المسج strategy has an other word called message implement. طبعا دي false، مش المسج strategy، لا دي المسج execution.
يبقى message strategy مش هي اللي ليها other word called implementation، لا ده اللي هي message execution. طيب احنا قلنا اللي هو زي ما الدكتور قال قبل كده ان احنا اصلا عندنا ايه، عندنا اول طريقتين او اول two steps زي ما احنا قلنا، هما 3 steps في الeffective في creating effective advertising message. هم ايه اول 2 steps اللي هم message strategy وال creative concept، دول بس عبارة عن ازاي الفكرة اللي لسه ما طبقتهاش، لسه قيد التنفيذ يعني، لسه انا ما طبقتهاش على ارض الواقع. لكن المسج execution هي دي الايه الامبلمنتيشن، هي دي التطبيق للفكرتين اللي هما اللي فاتوا، اللي هي message strategy و creative concept. طيب اللي بعديها احنا وصلنا لغاية تمام. طيب ال creative concept is how are you going to deliver your message. طبعا true، لان creative concept من اسمها كده ازاي انا هقدر اوصل المسج بتاعتي is the idea that will bring the message strategy to live and the specific appeals to be used in advertising campaigns. تمام ماشي، يعني اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي دي كانت اصلا متعادة من فوق، بس كانت متلخبطه ما بينها وما بين حاجه تانية. يعني انا كنت حاطه message execution مكان الايه creative concept. طيب اللي بعديها message execution كان involves tone. طبعا ده صح. message execution can involve the tone and it can be positive or negative. ازاي؟ طبعا انا مثلا لو انا بعمل اعلان عن شامبو فهجيب بنات، البنات دول هيبقى مثلا صوتهم يعني ازاي الصوت ذات نفسه اللي هو ايه ناعم والكلام دهوت، عشان هي بتستخدم مثلا هي الشامبو. ما ينفعش مثلا اجيب واحد او نفس التون بتاع واحد لعيب كوره من اللي كانوا بيعملوا اعلان مثلا هما بيغنوا، واروح مستخدماه في الايه في اعلان الشامبو. طبعا ده يعني ايه، ده غلط يعني، ده نيجاتيف خالص، ايه نيجاتيف تون خالص. لا احنا ازاي احنا نقدر نستخدم التون الصح في الاعلان علشان اوصله برساله صح، يعني عشان اوصل الاعلان صح للايه للكونسيومرز او الايه الكاستمرز. طيب اخر حاجه واخر سؤال عندي، انا مطولتش عليكم خالص. advertising managers shouldn't think carefully about putting the right word. طبعا ده غلط. ليه؟ لان اصلا المفروض الوردز دي اللي هي اصلا بتشجع الكونسيومرز يعني اللي هم يتفرجوا عليه، او ازاي ازاي ما ينفعش اللي هو الرايت ووردز دي. طبعا الوردز دي حاجه مهمه جدا، لازم كمان لازم تكون مثلا اللي هي سيمبل كمان، مش معقده، او ان انا اقدر اوصل الوورد دي مش بتعقيد او كده، بتبقى سهله وسلسه بحيث ان اي حد ممكن يفهمها، مش شرط لان مش كل مثلا الناس بتفهم زي بعض، فانا ازاي اقدر اوصلها باسلوب سلس وايه واقدر افهم الناس كويس. يعني advertising managers should think carefully about putting the right words because the right words will attract customers and deliver the message in small words and large meanings. دي طبعا مهمة جدا ان هي ازاي انا هقدر اوصلها ب small words and large meanings. مش هقعد اهري في كلام يعني كتير، لا انا ازاي انا اقدر اوصلها في ايه في small words و large meanings. وكده احنا خلصنا السكشن بتاعنا. السكشن بتاعنا هيبقى سهل وسلس خالص. انا دلوقتي تاني توبيك بس في السكشن هيبقى كويز. كويز ده هوات هتبقى اسئله الفور كويشنز اللي قدامكم دي، هنحاول تحلوها وتبعتوها لي على الايميل اللي مكتوب قدامكم ده. تمام ماشي، وان شاء الله بدايه السكشن اللي جاي هنحل الاسئله دي مع بعض. بس يا ريت بس تبعتوها لي يعني بحيث ان احنا ايه نبقى بنذاكر مع بعض، او يعني متابعاكم في المحاضرات مع بعض يعني ان شاء الله. تمام وشكرا.